بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے 2 مہینے پہلے سردار یار محمد صاحب تھوڑے ناراض ہوئے تھے ہمارے کولیجن سے. انہوں نے استعفیٰ بھی لکھ کر دیا تھا اور ہم جتنے کولیجن پارٹنرز ہیں ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بنا ہے. اس کے اندر ہم لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں, آج بھی میڈ کے صورت میں آئے ہیں کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سردار صاحب کو کہ واپس وہ آئیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سنبھالے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سے کام رک چکے ہیں. پچھلے 2-3 مہینوں سے بہت سے ایجوکیشن کے معاملات رک چکے ہیں اور اس کے اندر غریب عوام سفر کر رہے ہیں. اور یہ جام صاحب نے اور یہ جتنے ہمارے کولیجن پارٹنر ہیں, یہ سب کی ہماری خواہش ہے کہ اور انشاءاللہ جو مسئلے مسائل ہیں, دیکھیں ایک گھر ہے, گھر کے اندر مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, انشاءاللہ ہم بیٹھ کر وہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے پازیٹیو رزلٹ کے تاثر سے وہ مسئلے حل کریں گے. اور ہم آج میڈ کے صورت میں تیسری مرتبہ آئے ہیں اور سردار صاحب کے پاس, اور انہوں نے جو عزت بخش کا اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. میں شکریہ آپ لوگوں کا. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا, تھوڑا سا آپ دوستوں نے انتظار کیا. اصل میں اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا تھا, وہ دیر تک چلا تو اس وجہ سے تھوڑی سی دیری ہوئی. گزارش جس طرح گورام خان نے کیا کہ یہ کافی ٹائم سے سردار صاحب کی ناراضگی چل رہی تھی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. سردار صاحب کی کاوشیں ہم سب کے سامنے ہیں, انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں بہت کام کیا ہے. اور ہماری دوستوں کی جب آپس میں بیٹھک ہوئی جس میں سردار بابر موسیٰ خیل, میں, عارف جان, عبدالخالق ہزارہ صاحب, تو ہم نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ یہ بڑا غیر مناسب ہوگا کہ سردار صاحب ہمارے قافلے سے نکل جائیں, جنہوں نے بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کیا, دن رات کوشاں رہے, ایک ویژن کے تحت ڈپارٹمنٹ کو اچھے طریقے سے آگے لے کر جا رہے ہیں. تھوڑی سی ناراضگی جام صاحب سے ہوئی کچھ معاملات پہ, تو پھر ہم نے سب چاروں دوستوں نے جام صاحب سے جا کر ملاقات کی اور گزارش کیا جام صاحب کو کہ جام صاحب یہ بڑا غیر مناسب ہوگا کہ سردار صاحب جیسا شخص ہمیں چھوڑ کر ہمارے کاروان سے نکل جائے, یہ صوبے کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا. پھر جام صاحب کی بڑی مہربانی, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جائیں سردار صاحب سے بات کریں, اور سردار صاحب پہلے بھی ہمارے لیے محترم تھے, واپس آ جائیں, ان کے جو بھی خدشات ہیں بالکل دور کیا جائے گا, ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا. اس کے بعد ہم چار دوست عبدالخالق ہزارہ صاحب, عارف محمد حسنی صاحب اور سردار بابر موسیٰ خیل صاحب اور میں 2 دفعہ سردار صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. سردار صاحب سے گزارش کیا, میں سردار صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, انہوں نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا, انہوں نے ہمیں سنا, عزت دیا, اور انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا مجھے وقت اور ٹائم دیں تو میں تھوڑا سا صلاح سلوک کروں گا, اس کے بعد میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا. پھر 2 ملاقات کے بعد پھر آج سردار صاحب سے دوبارہ ہم نے ٹائم مانگا, سردار صاحب کی مہربانی, انہوں نے پھر آج ہمیں وقت دیا. ہم اسی گزارشات کے ساتھ سردار صاحب کے پاس حاضر ہوئے کہ سردار صاحب مہربانی کر کے آپ واپس آ جائیں, ڈپارٹمنٹ کو سنبھالیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آپ کی ضرورت ہے, اس صوبے کو آپ کی ضرورت ہے. ہم سب دوستوں کی عرض و گزارش سردار صاحب نے قبول کیا, ہم شکر گزار ہیں, اور انشاءاللہ تعالی سردار صاحب اپنے ڈپارٹمنٹ کو جس طرح بہتر چلا رہے تھے آگے بھی انشاءاللہ تعالی چلائیں گے. سردار صاحب آپ بولیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ساتھیوں نے کہا کہ ہم میڈ کی صورت میں تیسری دفعہ سردار صاحب کے پاس آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا. ہمارے اور ساتھی بھی یہ چاہ رہے تھے, سردار صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں, وہ خوش ہوں گے تو ہم سب خوش ہوں گے اور حکومت کو بہتر طریقے سے چلائیں گے. تو ہم تیسری دفعہ سردار صاحب کے پاس آئیں اور یہ ریکویسٹ لے کر آئیں کہ آپ آئیں, کابینہ کا حصہ بنیں, اور جو مسائل ہیں بلوچستان کے ان کو حل کرنے میں ہمارا ساتھ دیں اور آپ انشاءاللہ بہتر طریقے سے چلائیں گے. تو اسی ریکویسٹ کے ساتھ ہم آئے سردار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اب پریس کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویٹ کیا, انتظار کیا, اور نوازادہ گورام صاحب, سردار بابر صاحب, کوسو صاحب, ایک اور 2 دوست آئے ہوئے ہیں, ان سب کا میں شکر گزار ہوں. یہ تیسری دفعہ تشریف لا رہے ہیں میرے پاس. آج بھی نوازادہ صاحب نے بلوچی حال حوال میں کہا کہ ہم ایک بلوچی دستور کے مطابق ہم میڈ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں, بیٹھے اس پہ ذرا غور کریں.
मसला ये नहीं है कि मेरा कोई जाम साहब से कोई पुराना कोई कबायली कोई दुश्मनी है या सियासी इख्तलाफात है या कुछ है। मैंने इस्तीफ़ा अपने किसी ज़ाती मुफाद या ज़ाती मकसद के लिए नहीं दिया था। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो 14 महीने मैंने उस पर मेहनत की, और मैं ये चाहता था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रेजिडेंशियल कॉलेज बने, और 7 हमारे डिवीज़न्स हैं, तो 8 हम रेजिडेंशियल गर्ल्स कॉलेज हम बनाना चाहते थे। तो वो पता नहीं क्या रीज़न्स हुआ, हमने तो जाम साहब को इत्माद में भी लिया था, उनको बताया भी था, उन सारे प्रोसेस से भी हम गुजर के आए थे। इलेक्शन के दिन वो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ड्रॉप हो गया। तो फिर मैंने महसूस किया कि फिर मेरे जाने का फ़ायदा ही नहीं है। 14 महीने जितनी मैंने मेहनत की है, अगर मेरा ये प्रोजेक्ट जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर वही ड्रॉप हो जाए तो फिर मुझे काम करने की हक नहीं पहुंचता। जो मेरा एक ख्वाब था कि मैं बलूचिस्तान में एक इनकलाब लाऊं, और ख़ामोश इनकलाब लाऊं उसके अंदर, तालीम के अंदर। हमारे यहाँ सबसे पहले हमें ये ताना दिया जाता है कि जी बलूचिस्तान एजुकेशन के हवाले से, ख़वानदगी के हवाले से बहुत पीछे है। और मेरा यकीन है कि अगर ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जो मुझे यकीन दहानी कराई गई है और मुझे बताया गया है, और जाम साहब ने भी दोस्तों के थ्रू मुझे कहलवाया है कि इंशाल्लाह वो जैसे वापस आएंगे तो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे। और मैं समझता हूँ ये मेरा एक ख्वाब था। अचानक मैंने देखा कि वो उस ख्वाब की तकमील नहीं हो रही है। मैं आज सारे दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। मैं जाम साहब के साथ, जाम साहब की काबीना में उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर उनकी अपनी ख्वाहिश है। तो मैं आज दोस्तों को बहैसियत एक बलोच सरदार भी हैं, नवाबजादे भी हैं, हमारे मुतबरीन भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं, अगर इन्होंने ये सोचा है कि मुझे उनके साथ काम करना चाहिए तो मुझे भी फ़ख्र होगा, मेरे लिए बाइस इज़्ज़त होगा कि मैं इन दोस्तों के साथ इस काबीना में मिल के काम करूँ। काबीना मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अगर मेरे लिए अहमियत रखती तो जैसे ही उन्होंने बजट पास किया, मैंने उसी वक्त ही रिज़ाइन उठा के जाम साहब के गवर्नर साहब को भिजवा दिया। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये जो मैं चाहता हूँ इस्लाहात तालीम के अंदर, वो अगर नहीं हो रही हैं तो फिर मेरा काम करने का, वक्त ज़ाय करने का अपने हलके के लोगों के लिए या बलूचिस्तान के लिए, ये मेरा एक ख्वाब था। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि हम इसको पूरा करेंगे, और इसको हम वो करेंगे तो मुझे जाम साहब के साथ, इन रुफ़का के साथ काम करके बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। सरदार साहब, आपके इस्तीफे के बाद आपके ज़िले में बहुत से अफसरान को आपकी इजाज़त से बगैर वहाँ से निकाला गया, तो उस सिलसिले में ये तो एक ऐसा लगता था कि बाकायदा एक इंतकामी आपके साथ सिलसिला शुरू है, तो वो क्या आपको यकीन दहानी कराई गई है कि अभी आपके ज़िले में वो मुदाखलत होगी या नहीं होगी? देखिए जी, इस असम्बली में भी मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मेरे ज़िले के अंदर सियासी तौर पे मुदाखलत हो रही है। आई होप ये जो मेरे दोस्त आए हैं और जो हमारे दोस्त इस वक्त मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने मुझे कमिटमेंट की है, आई होप कि जाम साहब उसको, ये जो मुदाखलत है उसको वो रोकेंगे भी सही, और उसमें अपना एक मौसर किरदार अदा करेंगे। नहीं तो सिंधी का एक मिसाल है, मैं क्या दूँ अभी, चले तो हो आगे वक्त बहुत है, 2 साल का टाइम है। अगर उन्होंने चलने की कोशिश की तो हम उनके साथ चलेंगे और नेक नीयती के साथ चलेंगे। अगर उन्होंने हमारी ज़रूरत महसूस नहीं की तो ये ऐवान, ये चीज़ें और इस्तीफ़े तो फिर दोबारा देने में कोई टाइम तो नहीं लगेगा। बहरहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि, मैं ये चाहता हूँ मेरी पार्टी, मैं इस वक्त जो इस पूरे ख़ित्ते के अंदर हालात हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सराउंडिंग्स में जो हालात हो रहे हैं, इसमें मैं कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहता जिससे मेरे सूबे के, मेरे लोगों के हालात ख़राब हों। अब हमें मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त ज़रा कड़ा वक्त है, मुश्किल वक्त है, और उसमें हम एक दूसरे के साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा और बलूचिस्तान के अवाम को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बलौर साहब, एक सवाल है, दोस्तों को मनाने का सिलसिला जो शुरू किया है, सरदार सालिम भूतानी भी नाराज़ है, तो क्या उनके पास भी मेड जा रहा है और क्या उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है? देखें, मैं जवाब दूं, फिर असल जवाब देने वाले ये सरदार साले भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको भी कुछ इख्तलाफात थे, कुछ वो थे। देखें, सूबे का एक आदमी होता है चीफ एग्जीक्यूटिव,
जिसको हम उर्दू में वज़ीर आला कहते हैं। अब वो उनके काबीना के हिस्सा थे, उनके मेंबर थे, उनकी जमायत के बंदे थे। वो वापस जाम साहब उनको लाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अब बाप वाले क्या करना चाहते हैं वो आपको। सरदार साहब ने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल वो भी हमारे लिए मोहतरम है। देखें, इख्तलाफात हो जाते हैं, कुछ इशूज़ पे, कुछ मामलात पे नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं। सरदार साहब के हम शुक्रगुजार हैं, जाम साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन दोनों ने चीज़ों को समझा और आज सरदार साहब ने मेहरबानी करके वापस आए। तो साले भूतानी भी हमारे लिए बड़े मोहतरम है, उनके लिए भी हम जाम साहब से इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, कोशिश करेंगे वो भी वापस हमारे काबीना में आ जाएं। हमारे लिए बड़े मोहतरम है, इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम देखेंगे। आप हुकूमत के साथ तो राजी हो गए, जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ के साथ भी कुछ आपकी जो खलिश चल रही है, तो क्या वहाँ से भी कोई वक्त आपके साथ इस तरह के मुज़ाकरात या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से राब्ते कर रहे हैं? देखिए, मेरे कोई इस वक्त तो तहरीक इंसाफ के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है। अलबत्ता बात यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्टी के अंदर भी होते हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कुछ गिले होते हैं, कुछ हमारे बलूचिस्तान के मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, वो हैं, ज़रूर हैं। देखिए, 3 विज़िट हुए प्राइम मिनिस्टर के, हम पार्लियामानी पार्टी के एक बंदे को भी नहीं बुलाया गया। तो हम तो तवक्का करते हैं ना कि सिर्फ हमारा इमरान खान सिर्फ पार्टी का चेयरमैन नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं और वो अमीर कारवां भी हैं। उन्होंने ही लेके हमको चलना है। और बलूचिस्तान का मुझे इसलिए मैं ज़्यादा मुझे तकलीफ़ महसूस होती है कि ये दोस्त जो इस वक्त हम असम्बली में मौजूद हैं, मेरे आने के बाद, मेरे एक एक आदमी के एफर्ट करने के बाद, उनके घरों में जाके उनको मिन्नतें करके पीटीआई में आज हम ले आए। अगर मुंतखब नुमाइंदों को अहमियत नहीं दी जाएगी, सिर्फ वो लोग जो सिर्फ बैठ के बूट पॉलिश करते हैं, अगर उन्हीं का सुना जाएगा तो मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान की भी हक तलफी है और हमारे साथ भी हक तलफी है। और बात यह है कि ये बात हमें इमरान खान ने खुद कही है कि अपने हक के लिए लड़ो और आवाज़ उठाओ। सरदार साहब, आप दफ्तर कब रिज्यूम करेंगे? जब आपको रिटर्न में ये मिल जाएगा सारा मंसूबा आपका शामिल होने वाला, तब करेंगे या कल से कर लेंगे? और दूसरी बात ये कि ये तो 1 पॉइंट एजेंडा है, क्या दीगर शराइत भी हैं जिसके ऊपर कोई एग्रीमेंट हुआ है? देखो, एक बात मैं आपको बताऊँ, बात ये नहीं कि मुझे कोई ज़ाती मेरे मुफादात है या ज़ाती मेरी चीज़ें थी, एक्सेप्ट एक शुगर मिल की परमिशन के लिए। वो भी तो मेरे अकेला नहीं है, मैं लोगों को ले आया हूँ, इन्वेस्टर्स को। मैं एक शुगर मिल इलाके के लिए लगवाना चाहता हूँ जिसमें 2,500-3 हज़ार आदमी को हम रोज़गार, कितने हम साल में कितने लोगों को रोज़गार देते हैं। वो मेरा डिवीज़न है, मेरा घर है, मेरे कौम, मेरा कबीला, मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं। वो अभी तक कोई 1 साल से वो पेंडिंग पड़ी हुई है। मेरी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में तो इंडस्ट्रीज़ लग नहीं रही है, अगर वो हमें परमिशन देंगे तो हम उन इन्वेस्टर्स को ला के यहाँ पे मिल लगाने चाहते हैं ताकि हमारे गरीब लोगों को, और हमारे वो एक पर्सनल मेरा वो है उसमें, अदरवाइज़ मेरा कोई इशू नहीं है उनके साथ। बाकी जो कुछ भी है वो अवाम के हैं, मसले हैं डेवलपमेंट के या दूसरे या तीसरे। और आई होप कि वो ऐसे मसले नहीं है कि जाम साहब के लिए मैंने कोई मसाइल का पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सरदार साहब, सेनेट की सीट से आपने सरदार खान को विड्रा करा के 2 बाप के सेनेटर आप लाए, उसके बाद आपके साथ ये इंतकामी कार्रवाई है। क्या अभी आपको यकीन है, क्योंकि अक्सर जो मिनिस्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका ये होता है कि जी सेक्रेटरी को बुलाते हैं, वो कहता है जी मैं जाम साहब को जवाब दूँ, आपको नहीं हूँ। तो अभी ये लोग जो आए हैं, क्या आपको है कि ये आइंदा जाम साहब जो है वो आपके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे? आई होप कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, बलूचिस्तान की जितनी काबीना है उसके एक दस्तूर के तहत एक रूल्स रेगुलेशंस हैं। इंशाल्लाह जाम साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी और काम कर ख्वाहिशमंद हैं, तो मुझे यकीन है कि बजाय ये ग्रुपों के थ्रू गवर्नमेंट चले, प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह जाम साहब उसको चलाएंगे। और जब वो हमारे साथ बैठ के इस मसले को हल करना चाहते हैं तो आई होप, मुझे बहुत उम्मीद है जाम साहब से कि उस मसले को प्रॉपरली वो हल करेंगे। एक दूसरी बात ये है कि हम चलाना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट सिस्टम को चलाना चाहते हैं और विद इन गवर्नमेंट आवाज़ हमारा हक है, बात करना हमारा हक है कि असम्बली में भी हम बात करें और कैबिनेट में भी हम बात करें। जहां आवाम की मसाइल होंगे, इश्यूज़ होंगे,
ہم ضرور بات کریں گے، اسمبلی میں بھی بات کریں گے اور جام صاحب کی کیبنٹ میں بھی بات کریں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز اگر ان کو ناگوار گزرتی ہے تو ہمیں بلائیں، چائے کا ایک کپ پلائیں اور ہم خوشی خوشی اٹھ کے چلے جائیں گے. ہمیں پھر کیبنٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ ہم نے پہلے بھی ان کو کہا تھا، کہ اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ وہ جو اچھا کام کریں گے بلوچستان کے لیے ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اگر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اگینسٹ، بلوچستان کے عوام کے مفاد کے اگینسٹ ہے، تو پھر ہم جام صاحب سے معذرت مانگ لیں گے. ادروائز ہر اچھے کام کے اندر، بلوچستان کے اندر جو اصلاحات وہ لانا چاہتے ہیں، جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بالکل مل کے اس چلنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اچھا کوثر صاحب یہ بتائیں کہ ناراضگیاں کافی ساری ہے، جیسے سردار صاحب بھی ناراض، سردار صالح صاحب بھی، اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً وزراء ناراض ہوتے ہیں. مگر اس وقت بلوچستان اسمبلی کی جو اسپیکر ہے اور وزیر اعلیٰ جام کمال آمنے سامنے ہے، بالکل ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی شدید سامنے آتے ہیں، وقتاً فوقتاً آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جام صاحب کابینہ کو یہ ناراضگیوں کی نوبت آتی کیوں ہے؟ اس طرح وجوہات کیا ہے، کیا فقدان ہے؟ اس طرح کی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو کچھ زیادہ ناراضگیاں نظر آ رہی ہیں، ہمارے درمیان کوئی اس طرح کی ناراضگی نہیں ہے. دیکھیں ظاہر ہے چیف منسٹر ہے، پھر پورا ایک کیبنٹ ہے، اسپیکر ہے، یہ چھوٹے موٹے تلخیاں چلتی رہتی ہیں. یہ ہر گورنمنٹ میں ہوئے ہیں، یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہو رہا ہے. یہ پھر حل بھی ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھیں سردار صاحب کے معاملات تھے، ہم نے گزارشات کیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ حل ہوں گے. اور سردار صاحب سے میری یہ گزارش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سردار صاحب کل سے ہی اپنے ڈپارٹمنٹ کو سنبھال کر ان میں بیٹھیں گے اور اپنا کام اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے نظر آ جاتا ہے اس طرح کی ناراضگیاں. میں ایک نہیں ہمارے اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑے میں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا، جام خوش نصیب ہے کہ ہمارے جیسے کمزور اتحادی اس کو ملے ہیں. نمبر 2، جیسے کہا نا کہ کل ریزیوم کریں گے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ طریقہ نہیں ہے کیونکہ میں ریزائن دے چکا ہوں. اگر جام صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ کنٹینیو آپ کام کریں گے، تو انشاءاللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سردار صاحب اس کے لیے میں یہ گزارش کروں گا، ہم اسی لیے تو حاضر ہوئے ہیں. وہ بیٹھ کے ہم کر لیں گے نا، وہ یہی بیٹھ کے آپ ہم سے کر لیں پوچھنے گے. لگا تھا کہ یا تو اس پہ آپ لکھ دیں جو سردار صاحب نے استعفیٰ دیا ہے سردار صاحب کہ کا دیکھیں، میری گزارش سنیں، ایکسیپٹ ایسے نہیں ریزیوم نہیں ہوتا نا، اس کے بھائی بعد جو قانون نہیں ہے نا. بلوچی طریقہ ہے، جو بلوچی میل ہے، وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ایک تو وہ لیٹر آدمی واپس کرتا ہے، دوسرا پھر میل سر وہ بات ہو چکی ہے خود ہماری. لے کے جاتے ہیں. تو جام صاحب سے ہمارے دوستوں نے بات کی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کل آپ کو خود آپ کو لے کے جائیں گے یا آپ خود جائیں گے؟ نہ میں خود جاؤں گا نہ یہ مجھے لے کے جائیں گے. پھر جام نکالو صاحب پھر آئے گا. ایک سیکنڈ، جام صاحب جیسے ہی مجھے لیٹر لکھ کے کہیں گے تو اگر یہ دوست آ جاتے ہیں، مجھے لے جاتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. جانے کے لیے بھی مجھے کوئی ہم لوگ لے کر سردار صاحب قابل احترام ہے. وہ جب تک میرا استعفیٰ نامنظور نہیں ہوتا ہے بالکل اس وقت تک میرا جانا میرے خیال میں اخلاقی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہے. گورنر نامنظور کرے گا نا. جی ہاں، وہ چیف منسٹر، دیکھیں گورنر کا وہ نہیں ہے، وہ ہے چیف منسٹر کو. وہ لکھے گا چیف منسٹر کو، اور چیف منسٹر اگر اس کو لکھتا ہے کہ جی میں سردار ہند کو اپنی کابینہ میں رکھنا چاہتا ہوں، میں ان کا استعفیٰ منظور نہیں کرتا، تو سیکنڈ آپشن وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اس پروسیس کو ہم اڈاپٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی سوری میرے دوستوں کی، میں تو 3 گھنٹے سے آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. دوستوں کے لیٹ آنے کی وجہ سے آپ کو جو زحمت ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.